morning students. In the last class we are discussing regarding the sexual reproduction in flowering plants. So in the last class, we discussed regarding the xenogamy. So in the last class, we discussed regarding the pollination. In the pollination, we discussed regarding the xenogamy. So xenogamy, the transfer of pollen grains. Xenogamy, the transfer of pollen grains from anther to stigma of different flower by the agency of insects. So xenogamy andrenu? xenogamy ಆಗಿತ್ತು. xenogamy ನಲ್ಲಿ ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ xenogamy ನಲ್ಲಿ we are discussed of the different agencies. xenogamy ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ xenogamy ಅಂದ್ರೇನು? The transfer of pollen grains from anther to stigma of different flower present on different plant of same species is called xenogamy. xenogamy ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ವೆರೈಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಅನಿಮೋಫಿಲಿ by the agency of wind, next hydrophily by the agency of water, and the entomophily by the agency of insects. What is entomophily? It is nothing but the transfer of pollen grains from anther to stigma of different flower by the agency of wind is called entomophily. Okay, so the entomophily, what are the characters of entomophily? So in the entomophily, the flowers are large. Flowers are larger. Whereas in the hydrophily and anemophily, the flowers are smaller. Hydrophily ಮತ್ತೆ ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ ಅನಿಮೋಫಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕವಿದ್ವು, ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡವಿದಾವೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಸ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್, ಬೀಸ್, ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್, ವ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೈಸ್, ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್, ಬೀಸ್, ವ್ಯಾಬ್ಸ್, ಬೀಟಲ್ಸ್, so many insects, because the 70% of the population of the animal population ಅಲ್ಲಿ 70% ಬರೀ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. The flowers should attract the insects. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ? They are brightly colored. ಸೊ ಡಲ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತವ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ they are going to have the nectar. Nectar is present because ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಫ್ಲವರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಆ ಫ್ಲವರ್ ಗಳ ಹತ್ರ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ second one is the presence of nectar and the presence of smell. First one, flowers are brightly colored. Next, they are going to have the nectar and they are going to have what? They are going to have the smell, and the flowers are larger in size. The flowers are larger in size and they require the agents like butterflies, bees, next beetle, bats, flies, etc. Next, so there are some flowers, they are going to flower during the evening and they are going to emit the bad smell. They are going to have there are the flowers, they are going to emit the bad smell to attract the dung flies. ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಳುಗಳು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲೈಸ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ
ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಡಂಗ್ ಫ್ಲೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪೋಲನ್ ಕಿಟ್ಸ್. ಅವುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ವಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಬೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಕಿಟ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೋಲನ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ನೆಕ್ಟರ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆ ಪೋಲನ್ ಕಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ the insects they are going to carry the pollen grains on the surface of their body. ಅವುಗಳ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಇವುಗಳನ್ನ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? they are going to carry the what? Pollen grains. In Yucca and Amorophilus it is of cross pollination. ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಗಿಡ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? they are entomophilous. they are going to pollinate by the insects. And in these plants they cannot then complete their life cycle with the presence of others. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಸತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆಗಳಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಎಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಬೀಟಲ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಕ್ಕ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್. ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಂದ? ಬೀಟಲ್ಗಳಿಂದ. ಇಂಟರ್ ಬೀಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಗ್ಸ್. ಆ ಎಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿಗೆ ಬದುಕ್ಬಿಡ್ತವೆ? ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸತ್ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಏನಂತೆ ಸತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ಬೋತ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ವೇರ್ ಬೋತ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಬೋತ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. Some insects they are going to carry the they are going to near the flower. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಫ್ಲವರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತವೆ, ನೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತವೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ಅವು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋಲನ್ ರಾಬರ್ಸ್. ಅವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಪೋಲನ್ ರಾಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್. ಆ ತಂದಿರೋ ನೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Hence it is called as pollen robbers. Next, we are discussing the advantages of xenogamy. So advantages of xenogamy ಏನು? First one, it brings about new combination. It brings about genetic recombinations. Recombinations ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಹಳೆಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅದು ತರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೀಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಬಹಳ ದಿನದ ತನಕ ಲೈವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ. ಏನಕ್ಕೆ? ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ದಟ್ ಬಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಪೆಡಿಗ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಪೆಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿನ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್? ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಕಡಿಮೆ 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 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತವೆ. ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? ಫ್ಲವರ್ ಬೇರೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಈ ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಸೊ ಬರ್ತಾವೋ ಇಲ್ವೋ, ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ 4 ಡಿಮೆರಿಟ್ ಇದಾವೆ, 4 ಮೆರಿಟ್ ಇದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ outbreeding devices. Outbreeding devices or modifications. Modifications for cross pollination. Modifications for cross pollination. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಗಿಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಇನ್ನೂ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಗಿಂತ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಆಂಥರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಅಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In bisexual flowers, the continuous inbreeding results in inbreeding depression, results in inbreeding depression. To overcome this, many flowering plants have developed certain devices to avoid self-pollination, and to promote cross-pollination. To avoid self-pollination, bracket alli autogamy, and to promote cross-pollination, bracket alli xenogamy. Okay? There are 5 types of outbreeding devices. There are 5 types. In that, the first one, there are 5 types of
there are 5 types of outbreeding devices. First one, unisexuality. Unisexuality. Dicliny ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಕ್ಲೈನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಡೈಕ್ಲೈನಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಕ್ಲೈನಿ. ಹೆಟೆರೋಸ್ಟೈಲಿ, ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮಿ, ಹರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ, ಡೈಕ್ಲೈನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಡೈಕ್ಲೈನಿಯನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಡೈಕ್ಲೈನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬರೀ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಫ್ಲವರ್ ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಕ್ಲೈನಿ ಆರ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ. ಯುನಿಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ is called dicliny or unisexuality. So unisexuality ಯಾವಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? It takes place in the dioecious plant. So unisexuality ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? Unisexuality dioecious plant ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಶಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಯಾಶಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಫ್ಲವರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಫ್ಲವರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಟ್, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಟ್, ಅಂಡ್ those two flowers they may be present on same plant or they may be present on the other plant. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ unisexual flowers are one type of flowers that is either male or female, and the unisexuality takes place both in monoecious and dioecious plant, not in flowers. Monoecious where the flowers are present, male and female flowers are present on the same plant or on the different plant. Dioecious, the male flower is present in the separate plant and the female flower is present on the separate plant. Okay, and this prevents the autogamy and xenogamy. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತೆ xenogamy-ಯನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ and promote the what? xenogamy. ಸೊ ಇದು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಗಿಟನೋಗ್ಯಾಮಿಯನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ xenogamy ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್, ಹರಳೆಣ್ಣೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಪಾಯ. ಪಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು. ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಗಂಡು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡೇಟ್ ಪಾಮ್, ಖರ್ಜೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇವುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಯೋಶಿಯಸ್. ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈಕ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇವಾಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವು ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮೇಲ್ ವಸ್ತುದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅವು ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯುನಿಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ, the development of unisexual flowers, the development of unisexual flowers the development of unisexual flowers
is called the development of unisexual flowers is called the development of unisexual flowers is called unisexuality or declining. Unisexuality or declining Full stop. Next one. The unisexual flowers are produced both in monoecious. Unisexual flowers are produced both in monoecious and dioecious plants. Unisexual flowers are present in both monoecious as well as dioecious plant. Full stop. As a result, it prevents autogamy. It prevents autogamy and geitonogamy. It prevents autogamy and geitonogamy. Okay. Example. Castor. Castor, papaya, date palm, maize. Castor, papaya, date palm, maize, etc. Okay. Next, self-sterility. Self-sterility. So, ಏನು self-sterility ಅಂದ್ರೆ? So, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಡಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಇದೇ ಫ್ಲವರ್ನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಇದೇ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ when it falls to the stigma of the same flower is called as self-sterility. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ? There is no effect of the pollen grain. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ pollen grain ಇದೇ ಫ್ಲವರ್ನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
That is called as self-sterility. So ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ತಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅದೇ ಆಂಕರ್ ನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ ನ ಅದೇ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ. There is no effect of the pollen grain when it falls on the anther of the when it falls on the stigma of the same flower. This condition is called as self-sterility. This is also called as self-incompatibility. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ self-incompatibility ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ or self-sterility. So it is a genetic incompatibility taking place between stigma and pollen grain. ಎರಡರೂ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು pollen grains ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್, ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದು ನಡೀತೆ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಇಟಿ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ bisexual flowers. ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? bisexual flowers ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Bisexual ಅಂದ್ರೆ having both male and female in the same flower. ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ bisexual ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So self sterility ಅಂದ್ರೆ there is no effect of the pollen grains when it falls on the stigma of the same flower is called as self sterility or self incompatibility. Okay, it takes place between the pollen grain and stigma of the same flower. ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ದಾವೆ. 6ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ there is no effect of the pollen grain when it falls to the stigma of the same flower. ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ ನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, in many bisexual flowers in many bisexual flowers the pollen grains have in many bisexual flowers the pollen grains have no effect. In many bisexual flowers the pollen grains have no effect. The pollen grains have no effect. When they falls on the stigma, have no effect. When they falls on the stigma of same flower. When it falls on the stigma of same flower. Okay, full stop. It is also called as self incompatibility. 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 Okay, it takes place between the pollen grains and stigma. It takes place between the pollen grain and stigma. It takes place between the pollen grains and stigma
of the same flower. Pollen grain and stigma of the same flower. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ grasses, passiflora, decorative plant. Okay, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿಫ್ಲೋರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗಂಡು ಮೆಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮೆಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗಂಡು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮೆಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಣು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮೆಚೂರ್ ಆದಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಬೋತ್ಸ್, pistil and anther matures at different time. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಎ bisexual flowers where the pistil and anthers matures at different time is called as ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಬೇರೆ, ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಬೇರೆ. ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಮೆನಿ bisexual flowers, in many bisexual flowers, the pistil and anthers matures at different time. Pistil and anthers matures at different time. The pistil and anthers matures at different time. This condition is called as dichogamy. This condition is called as dichogamy. This condition is called as dichogamy. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋ, ಒಂದೇ ಹೊರಡೋದು ಪ್ರೋಟೋ ಆಂಡ್ರಿ, ಪ್ರೋಟೋ ಆಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿ. ಸೊ ಆಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರೀಶಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರೀಶಿಯಂ ಮೆಚೂರ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋ ಆಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೈನೀಶಿಯಂ ಮೆಚೂರ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ? ಸೊ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ in a bisexual flowers, the anther and pistil matures at different time is called as dichogamy. Dichogamy is of two types, protoandry and protogyny. Protoandry, when the androecium maturing first is called protoandry, when the gynoecium maturing first is called as protogyny.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯನ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯನ್ ಮೆಚೂರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಪೋಲಾರ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಗೈನಿಷಿಯಮ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೈನಿಷಿಯಮ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೈನಿಷಿಯಮ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ it is of two types. It is of two types. It is of two types. First one, proto and re. First one, proto and re. Proto and re. When anthers mature, when anthers mature earlier than pistil. First one, proto and re. When anther mature earlier than pistil. Example, banyan. So proto and re, when anthers mature earlier than pistil, is called proto and re. Example, banyan. Aina next, protogyny. Protogyny. When pistil matures, when pistil matures earlier than anthers. Protogyny. When pistil matures earlier than anthers. Example, sunflower. Next, heterostyling. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೈಲ್. ಹೆಟೆರೋ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. Where the length of style is long, whereas the stamens are short. In a bisexual flowers, the style is long, the stamens are short. This condition is called as heterostyling. Hetero ಅಂದ್ರೆ different length of style and what stamens. Stamens ಚಿಕ್ಕವಿರ್ತವೆ, ಸ್ಟೈಲು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ
ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನೇ ಆಗಬೇಕು. ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದಲೇ ಇದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೆಟೆರೋ ಸ್ಟೈಲಿ. ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ their own pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. These two devices prevent autogamy and promote xenogamy. Example ಯಾವುದು? So ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? oxalis, primrose, oxalis, primrose. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಟೆರೋ ಸ್ಟೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಹೆಟೆರೋ ಸ್ಟೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿಯನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲೋಗ್ಯಾಮಿಯನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. In bisexual flowers, in bisexual flowers, there is long style. In bisexual flowers, there is long style. In bisexual flowers, there is long style and short stigma. Long style and short stigma. In bisexual flowers, there is long style and short stigma. Short stigma alla, short stamens. In bisexual flowers, there is long style and short stamens. Stigma alla, stamens. Short stamens. Here, the one pollen glands cannot reach the stigma. Here, the one pollen glands. Here, the one pollen glands cannot reach the stigma of same flower. Here, the one pollen glands cannot reach the stigma of same flower. Okay? Here, the one pollen glands cannot reach the stigma of one flower. Example. Oxalis. Example, oxalis and primrose. Example, oxalis and primrose. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ. ಹರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ. ಏನು ಹರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಪೂರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಒಂದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಪೋಲಾರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋದಂತ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರ ಪೋಲಾರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಪೋಲಾರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this condition is called as hercogamy. In a bisexual flowers, there is a barrier in between the pistil and anther. Anther ಮತ್ತು pistil ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು? ಹರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮದರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಯೋಲಾ. ಸೊ ಏನು ಹರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಅ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಆಂಥರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ. ಎಸ್, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
In a bisexual flower, a barrier is developed. In a bisexual flower, the barrier is developed. In a bisexual flower, a barrier is developed in between. A barrier is developed in between the stigma and anther. In between the stigma and anther. To prevent, in between stigma and anther, to prevent self-pollination, and to promote cross-pollination. In bisexual flowers, a barrier is present in between anther and stigma to prevent self-pollination and to promote cross-pollination. Example, madar and viola. So here nilsirana. This is 5 marks question. Explain the outbreeding devices which helps in cross-pollination ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ, ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುಯಾಲಿಟಿ, ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ, ಹೆಟೆರೋಸ್ಟೆರಿಲಿ, ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮಿ. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ಇವಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮಿ, ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುಯಾಲಿಟಿ, ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ, ಹೆಟೆರೋಸ್ಟೆರಿಲಿ, ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.